ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੋਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗਲਾਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ that have the enough time to collide with the glass molecule। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੈਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋਦਮ ਵਿਖਰ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਔਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਦੀ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਗਈ। जबकि बुलेट वाले केस के अंदर कहता जी टाइम अवेलेबिलिटी थोड़ी होने करके मोमेंटम जबकि ज्यादा भी सीगा, ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू मेरे को ज्यादा सी, पर क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा निकलिया इसलिए उस मोमेंट पे उन्हें फोर्स जी अप्लाई की थी दैट विल बी अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, Yes, sir. sir. चलो होर किसी का कोई डाउट तो बोलो एक बारी जल्दी जल्दी। नहीं पता? क्लियर है सर। चलो इस तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तो आगे अपने को एसएच न्यूटन का सेकंड लॉ ही हजे कंटिन्यू करांगा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ टॉपिक है ਤੁਹਾਡਾ बुक ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ consequences of Newton's second law। consequences of Newton second law। consequences of Newton second law ਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ no force is required, no force is required to move the body uniformly, ठीक है। पहला ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਨੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ no force is required to move the body uniformly, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਆ, if ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ some accelerated motion is required then some force must be required, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਦੋ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਐਸਾ ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। क्या इतनी गल समझ लग रही? Yes, sir. कहते बेटा उन्हें Yes, सीक्वेंसेस है पुत्र वो इससे तो उन्हें रिवर्स बनाता। सेकंड होने के लिए लिख देता एक्सेलरेटेड मोशन, accelerated motion is always due to an external force। ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੇ ਜਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਮੀਨ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। हाँ हुण एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगी वो इस चीज को पे डिसाइड करेगी बॉडी च एक्सेलरेशन आनी कि नहीं। वो न्यूटन दे सेकंड लॉ चीज ही कहने पे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहना जी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। फोर्स थोड़ी अप्लाई करा एक्सेलरेशन थोड़ी है, फोर्स ज्यादा अप्लाई करिए तो एक्सेलरेशन ज्यादा। क्या सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर है? Yes, सर एक sir. बार दोबारा समझा दो। क्लियर है सारे नु?
चलो इसे नु कंटिन्यू करांगा जी सेकंड दे अंदर हुन अगे गल की करिए वो कहंदा जी बॉडी च एक्सेलरेशन कदों आ सकदी है एक गल तो ਅਸੀਂ कहती बॉडी च फोर्स लगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होवे वो कहंदा बच्चे जदों बॉडी च एक्सेलरेशन आनी बेसिकली की होया होएगा ते ਆਪਾਂ एक्सेलरेशन ਦੀ ਗੱਲ कर रहे we know that acceleration equal to change in velocity over time taken एक्सेलरेशन मैं क्यों कहना जी जो भी बॉडी से डेवलप होएगी तो इट मींस देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी चेंज ठीक है इन अ गिवन टाइम इंटरवल हुन वेलोसिटी दी चेंज बॉडी च किदा आ सकदी है अगेन हाउ द वेलोसिटी विल चेंज है ना ते ओ कहना जी वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय केड़े वे ना बॉडी दी वेलोसिटी चेंज हो सकदी है नंबर 1 स्पीड ऑफ द बॉडी में चेंज पहला फैक्टर हो करना जी स्पीड ऑफ बॉडी में चेंज ठीक है इन्हों हजे डिस्कस करांगे अपन सेकंड ਅਸੀਂ कहने डायरेक्शन ऑफ बॉडी में चेंज और थर्ड वर्ड ਅਸੀਂ लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫੇ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬॉडी ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ शब्द समझ लो ठीक है बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬॉडी ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬॉडी ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਓਨਲੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬॉडी ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਭਜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਵਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵਿੰਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗੀ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ विंड ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗੀ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਰਡ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬॉडी में चेंज ਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬॉडी में चेंज ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ जी सर और स्टिल इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਬॉडी ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲਵਾਂ डायरेक्शन ऑफ द बॉडी में चेंज ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬॉडी ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬॉडी ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ बॉडी ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ in that direction या opposite नहीं लगाई मैं ਉਹਦੇ perpendicular force लगाता ਤੇ what it can do ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ body circle ਦੇ डायरेक्शन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ body ਤੇ force ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ motion ਦੀ direction ਦੇ perpendicular body ਮੇਰੀ ਆ straight path ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ और मैं body ਤੇ force ਇਹਦੀ perpendicular direction ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਬॉडी ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬॉडी ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਬॉडी ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ आ चीज की गल कर रहे हैं कि जो बॉडी मेरे को ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव कर दी हर वेले फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होएगी हर वेले सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होएगी ते डायरेक्शन ऑफ मोशन जेडी होएगी अलोंग द टेंजेंट होएगी यानी वेलोसिटी ठीक है वेलोसिटी यानी स्पीड ठीक है ते फोर्स जेडी आ एक दूसरे दे परपेंडिकुलर होंदे आ जदों बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करदी पई पार्टिकल इथे आ गया बेटा वेलोसिटी इस टेंजेंट पे आ जाएगी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इस डायरेक्शन च आ जाओ पार्टिकल इथे आ गया वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इधर आ जाएगी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आ जाओ ठीक है पार्टिकल इस तरह पे आ गया अगेन द सेम इज टू बी देयर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬॉडी ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ it means if some force will be acting on the particle मैं example इस तो बाद और भी दवांगा जे if a force is acting on the particle perpendicular to the direction of motion if a force is acting on the particle
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ without any change in speed of the body, but at every time its direction will going on changing। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ। क्या सेकंड गल समझ लगी? यस सर। डायरेक्शन वाली गल समझ आई बच्चे? सर सर्कल द्वारा दसियो कोरी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 10th ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 10th ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ F = BQV पढ़िया जी? यस टू BQV कह दो या F = BIL, दोनों सेम आ, ठीक है। जे Q कूलम यानी Q में कोई चार्ज पार्टिकल दा चार्ज होवे, V वेलोसिटी ना मूव करदा होवे उस एरिया दे अंदर जिथे मैग्नेटिक फील्ड लगदा होवे ते ओने चार्ज पार्टिकल ते फोर्स लगानी आ, और इस फोर्स करके पार्टिकल केड़े पाथ ते जाएगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 10th ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ Q ਕੂਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਹ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਚਲੇਗੀ, ਆਹ ਫਿੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਆਹ ਥੰਬ ਦੇ ਲਾਉਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁਮਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਤੀ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਤੇਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir. यस सर। क्या साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ? यस सर। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮੇ ਚੇਂਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੀਏ, मैं दोनों चीज़ां नालों नाल एक बार दोबारा कंक्लूड कर रहा। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਊ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਊ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਲ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ,
पर सर्कल के अंदर ये लगातार स्पीड सेम बनी रहनी है, वो डायरेक्शन हर वेले चेंज आ। हुण थर्ड केस की बना लग्या कि जे मान लो किसी बॉडी की है ना जी फोर्स ते वेलोसिटी आ वो ना परपेंडिकुलर आ ना वो परपेंडिकुलर आ ना वो दोनों सेम डायरेक्शन च, जे पार्टिकल v वेलोसिटी ना इस कहना जी फोर्स वाली डायरेक्शन तो एंगल थीटा दे हो, यानी जेडी हुण मैं फोर्स लगावा है ना वो वेलोसिटी तो एंगल ते लगावा। पहले केस अंदर वेलोसिटी ते फोर्स सेम डायरेक्शन सी, एंगल 0 आ। दूजे केस में वेलोसिटी ते फोर्स परपेंडिकुलर आ, थीटा 90 हो गया। हुण ना 0 आ ते ना 90 आ, ਇਹਦੇ इन बिटवीन ਜਦੋਂ ਆ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆਵੇ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋ v ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। v ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ v cos थीटा बन गया और एक कंपोनेंट v sin थीटा बन गया। इन्हीं का समय लगी आ v cos थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ v1 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v2 ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ f ਤੇ v1 both are in same direction ਤੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਦੇਖਾਂ v2 ਤੇ f ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ परपेंडिकुलर ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਦਾ। अल्टीमेटली जो दोनों टाइप के कंपोनेंट साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हुए, इन्हें बॉडी की स्पीड चेंज करानी और इन्हें बॉडी की डायरेक्शन चेंज करानी। अल्टीमेटली बॉडी का जो पाथ होएगा वो मेरे को इस वे ना हेलिकल पाथ बनेगा, बॉडी इस वे ना हेलिकल पाथ के उत्ते मूव कर दी जाएगी। क्या समय लग गया? यस सर। पाथ का नाम की है आ जेड़ा पार्ट होएगा एक आ वेलोसिटी दा कंपोनेंट नु अगे लेके जाओ, ठीक है जी। ते आ वेलोसिटी दा कंपोनेंट जेड़ा बॉडी नु सर्कल च घुमाओ, अल्टीमेटली बॉडी सर्कल च भी घुमदी पई आ ते नालों नाल अगे नु भी जाई जांदी पई। ਇਹਦਾ मतलब जो इस टाइप के पाथ ਨੂੰ कंसीडर करते हैं ਅਸੀਂ ਕਿ बॉडी का हेलिकल पाथ बनेगा। ਹੁਣ वेलोसिटी दी यानी ਉਹਦੀ कह लो वेलोसिटी वाला वर्ड जे लवां, वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी ਉਹਦੀ स्पीड भी चेंज हो रही, ਉਹਦੀ डायरेक्शन भी चेंज। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ then we can use the word कि its velocity will going on change। क्या आ तीन कंपोनेंट समझ आए? यस सर। इतना साਰਿਆਂ ਨੂੰ क्लियर ਆ? यस सर। ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਗੱਲ। सर डायरेक्शन वाला दस्यो एक बार। आ वाला सर्कल वाला बच्चे हाँ जी सर। लड़े पे क्या पुत कि ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ठीक है। बट जे फोर्स अप्लाई हुई आ स्पीड चेंज नहीं हुई, पर अपन एक चीज पता F इक्वल टू ma जेड़ा रिलेशन वो की कहंदा, जे मैं F इक्वल टू ma कहां ते इस रिलेशन दे अकॉर्डिंगली ए आ जे बॉडी ते F लगी आ ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ बॉडी च एक्सेलरेशन जरूर आनी है। एक्सेलरेशन किदे करके आंदी है? कि या तो स्पीड चे एक्सेलरेशन किदे करके आंदी है? कि वेलोसिटी भी चेंज करके, और वेलोसिटी भी चेंज किदे करके हो सकदी? कहना स्पीड चेंज हो जाए नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाए नहीं, कहना दोनों चेंज हो जाए। मतलब इन्हां तिन्नां चों कोई एक फैक्टर बनना जरूरी है। ते जदों बॉडी सर्कुलर पाथ ते मूव करदी आ, जदों बॉडी सर्कुलर पाथ ते मूव करदी, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन टू बी कांस्टेंट बट एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन विल गोइंग ऑन चेंज। और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हमेशा ਜਿਹੜੀ फोर्स होगी ते डायरेक्शन ऑफ मोशन होएगी, ਜਿਹੜੀ फोर्स होएगी ਤੇ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन ऑफ मोशन ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी होएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर। ਉਹੀ सेम चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ फोर्स ਹੈਗੀ ਆ, हर वेले सर्कल च मूव करने वाली बॉडी ते ਜਿਹੜੀ फोर्स है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर, ਤੇ जबकि वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट। यानी फिर फोर्स ते डायरेक्शन ऑफ मोशन ये दो चीजें एक दूसरे दे की ने? कहना जी परपेंडिकुलर।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ डायरेक्शन चेंज होने करके बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आती रहेगी। जसमीत समझ आया बच्चे? हाँ जी सर। क्लियर है नी गल? यस सर। चल हुण ये अपने मेन पॉइंट सारे हो गए। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।